السلام علیکم ابا. السلام علیکم ابا. آ گئے نکمے دونوں. کوئی ڈھنگ کا کام تو تم دونوں سے ہوتا نہیں ہے. ٹھیک کھانے کے ٹائم پہ آ جاتے ہو. شرم آنی چاہیے تم دونوں کو. کیا ہوا ابو؟ ابھی کھیتوں کو پانی دے کے آ رہا ہوں. کام کرنے والے ہوتے تو آج ہماری یہ حالت نہیں ہوتی. میری جوانی میں انہی کھیتوں سے اتنی فصل ہوتی تھی کہ ہماری ضرورت پوری کر کے ہم دوسروں کو بھی دیتے تھے. ابو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, ابھی بھی ہم اچھے خاصے کما رہے ہیں. ہائے میرے خدایا, جوانی پہ کیا چیز تھی. ہمارے 50 سے 60 بکریاں تھی, 20-25 گائیں تھی, 400 سے 500 درخت خوبانی کے درخت تھے. تم نکموں کے نحوست کی وجہ سے سارے گائیں مر گئے, کوئی نہ بکری نظر آتی ہے. خوبانی کے درخت سارے سوکھ گئے. شرم آنی چاہیے تم دونوں کو. تم دونوں سے بہتر تم میرا محمد علی ہے جو امریکہ میں پڑھ کر میرا نام روشن کر رہا ہے. وہ تو صرف نام روشن کر رہے ہیں ابو, کام تو ہم کر رہے ہیں. جاؤ تم دونوں, میرا دماغ خراب نہ کرو. چلے یعقوب, ابا کبھی ہم سے خوش نہیں ہوں گے. چل یار, ابا ہر وقت بولتے رہتے. جاؤ جاؤ تم نکمے دونوں, کوئی ضرورت نہیں ہے تم دونوں کی. میرا محمد علی ہے, میرے لیے بہت ہے. صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا, کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ. ایم این اے صاحب آپ سے ملنے آ رہے ہیں. اچھا جی, ایم این اے صاحب آ رہے ہیں. چلے جی بلائے ان کو, بلائے. کہاں ہے ایم این اے صاحب؟ السلام علیکم حاجی صاحب. ایم این اے صاحب کیا حال ہے؟ حاجی صاحب شکر شکر. آپ کیسے, آپ کی طبیعت کیسی ہے حاجی صاحب؟ ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہے. ایم این اے صاحب چلے 5 سال بعد ہی صحیح, آپ کو بندہ حقیر کی یاد تو آ گئی. شرمندہ نہ کرے حاجی صاحب, آپ کی یاد ہمیشہ ہمارے دل میں ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تشریف رکھیں. بہت بہت شکریہ حاجی صاحب, بہت شکریہ. جی ایم این اے صاحب فرمائیے, کیسے آنا ہوا؟ بندے نے حاجی صاحب کے در پہ ایک عرض کرنے تھے, امید تھا ہمیں مایوس فرمائیے نہیں کریں فرمائیے گے. ایم این اے صاحب. حاجی صاحب الیکشن سر پہ ہیں, اور اس دفعہ پچھلے دفعہ بھی آپ لوگوں کے تعاون سے ہی میں ایم این اے بن گیا تھا. اس دفعہ بھی آپ لوگوں دوبارہ الیکشن کے لیے آ رہا ہوں. پچھلے دفعہ میں نے بہت سارے وعدے کیے تھے, مانتا ہوں, لیکن اس میں سے بہت سارے وعدے میں پورے نہیں کر سکا. انشاءاللہ اس دفعہ آپ کے جتنے بھی آپ وعدے کر رہا ہوں وہ میں پورے کروں گا. آپ کے علاقے میں لڑکے لڑکیوں کے لیے کالجز بناؤں گا, یہاں پہ میں ہسپتال بناؤں گا, یہاں پہ ایک انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی بناؤں گا. اور حاجی صاحب یہاں پہ آپ کے یہاں سے لوڈ شیڈنگ کا ہمیشہ خاتمہ کر دیں گے. حاجی صاحب آپ کے علاقے کو لاہور بنا دیں گے, لاہور. بہت شکریہ, بہت شکریہ میں نے صاحب, بڑی نوازش ہوگی آپ کی. حاجی صاحب یہ ساری چیزیں تب ممکن ہے جب آپ پچھلے طرح کے آپ اس دفعہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں. میں نے صاحب اس بندہ حقیر کے ایک ووٹ سے یہ سارے کام ہو سکتے ہیں نا, تو آپ تسلی رکھیں. یہ حاجی اپنے ووٹ کے ساتھ ساتھ اپنے تمام گھر والوں کے ووٹ بھی آپ کو دے گا. حاجی صاحب پھر آپ لومڑی کی نشان پہ ٹھپا لگانا نہ میں نے بھولیے صاحب گا. آپ بے فکر ہو جائیں, آپ سمجھے کہ آپ کے لومڑی پہ ٹھپا لگ گیا. حاجی صاحب پھر ایک آپس کی بات بتاتا ہوں, آپ کے بیٹے کو سرکاری نوکری بھی دلوا دوں گا. وہ یہ بات اگر ہو گئی نا میں نے صاحب, یہ بندہ حقیر آپ کا بہت شکر گزار ہے. انشاءاللہ جی صاحب آپ کبھی نہیں پچھتائیں گے یعقوب بندے حقیر کو ووٹ دے کے. یعقوب بیٹا چائے لے آؤ, میں نے صاحب تمہارے لیے نوکری لے کے آئے ہیں, جلدی چائے لے کے آؤ. میں نے صاحب اگر یہ کام آپ نے کر دیا نا, بندے حقیر کی تمام مشکلات آپ نے آسان کر دی. بہت بہت شکریہ اگر آپ نے یہ کام کر دیا. آپ سمجھے کہ آپ کا کام میری طرف سے ہو گیا. انشاءاللہ جی صاحب آپ کا کام بھی ہو گیا. جی صاحب اس بندے نا چیز پہ آپ نے امید رکھنی ہے, اور دیکھنا آپ کا کام ہو جائے گا. جی صاحب شکریہ مولانا صاحب. لومڑی آئی, لومڑی آئی, تیرے جانسار, بے شمار بے شمار, تیرے جانسار, بے شمار بے شمار. آئی, لومڑی آئی, لومڑی آئی, لومڑی آئی, لومڑی تیرے جانسار, بے شمار بے شمار, تیرے جانسار. بے شمار بے شمار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں. میرے بھائیو السلام علیکم. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے ریلی اور میرے جلسے میں شرکت کی. آپ لوگوں نے اپنے راجہ نوٹنکی صاحب پر اعتماد کیا. بھائیو تبدیلی کا دن آ گیا ہے. 5 مارچ جان گلگت بلتستان کی تقدیر بدلنے کا دن ہے. اس دن آپ نے پھر ایک دفعہ اپنا راجہ نوٹنکی پہ اعتماد کر کے لومڑی کے نشان پر ٹھپا لگانا ہے. میں نے آپ سے بہت وعدے کیے, میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے یہ تمام وعدے پورے کروں گا. ہمارے علاقے کے مسائل آپ سب کو معلوم ہے. یہاں پہ بے روزگاری کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, یہاں پہ بجلی کا, پانی کا,
हॉस्पिटल्स का, यूनिवर्सिटी का, और सबसे बढ़कर आईनी मामले में हमारे मसाइल पिछले 70 साल से चल रहे हैं। मैं वादा करता हूं सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हुकूक दिलवाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बनाने के लिए हम भरपूर जद्दोजहद करेंगे। लोमड़ी आई, लोमड़ी आई, बेशुमार बेशुमार, बेशुमार बेशुमार। आईनी हुकूक के बाद यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है बेरोजगारी का मसला है। हमारे जवान पढ़ते हैं लेकिन इनको रोजगार नहीं मिलता। यहाँ पे कोई फैक्ट्रियां नहीं है। यहाँ पे लोगों को बेरोजगारी का बहुत बड़ा मसला है। मैं आपसे वादा करता हूँ यहाँ पे तमाम लोगों को टेक्निकल तालीम देंगे, जवानों को हुनर सिखाएंगे जिससे वो बाइज्जत रोजगार कमाएंगे। इसके बाद यहाँ के जो मसाइल है उनमें एक बड़ा मसला सेहत का मसला है। लोग अपना इलाज कराने के लिए इस्लामाबाद जाते हैं, गरीब लोग नहीं जाते, अमीर तो अपना इलाज किसी न किसी तरह करवाते हैं। मेरे गरीब भाइयों, राजा नौटंकी आपके लिए यहाँ पे इस्लामाबाद और लाहौर जैसी सेहत की सहूलियत फराम करेगा। लोगों के घर के दहलीज पे हम इलाज फराम करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बिजली का मसला है। लोगों को सर्दियों में 18 घंटे अंधेरे में रहना पड़ता है, तो मैं आपके बिजली का मसला भी खत्म कर दूंगा। और इंशाअल्लाह आपके तमाम जो उम्मीदें हैं इन पे भरपूर उतरने की हम कोशिश करेंगे। ये जो तमाम वादे मैंने आपसे किए, जो तमाम मसाइल का जिक्र मैंने जो आपसे किया है, ये तब पूरा हो सकते हैं जब आप मुझे पर इत्मीनान करें। जब आप मुझे पर इत्मीनान करके 5 मार्च को लुमड़ी के निशान पे टप्पा लगा के अपने राजा नौटंकी को एमएनए बनाएंगे। वादा करता हूँ आपके तमाम मसाइल का हल मैं हल करूंगा। बेशुमार बेशुमार। हेलो, वालेकुम सलाम। मोहम्मद अली बेटा, क्या हाल है बेटा, ठीक हो बेटा? कब आ रहे हो घर? बेटा इस्लामाबाद पहुंच गए हो? कब? अल्लाह खुश रखे बेटा तुम्हें, अल्लाह खुश रखे। कब आ रहे हो फिर अब्बू के पास? ठीक हो गया बेटा, ठीक हो गया। अब अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मेरा बेटा आ रहा है। हाय मेरे खुदाया, ओए कम वक्त हो, सुबह 6 बजे के आए हो, अभी तक तुम लोगों ने ये काम किया है? ओए शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ओए तुम्हें कितनी दफा बताया है नीचे बैठ के करो सही से काम। पता नहीं कब अकल आएगी तुम लोगों को। आइए आइए मौलाना सुनामी साहब, क्या हाल है? क्या हाल है? खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। आप फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके घुटनों का क्या हाल है? शुक्र है, शुक्र है। तो मौलवी साहब क्या खिदमत कर सकते हैं? कैसे आना हुआ? शुक्र है, शुक्र है हाजी साहब। मैं बस वहाँ से जा रहा था तो सोचा आपको देखा तो आपकी ज़ियारत कर लूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जैसे बुजुर्गों को देख के ऐसा लगता है कि आप अभी बुजुर्ग नहीं, जवान है। जवान नवाजिश है आपकी, नवाजिश है आपकी। यहाँ पे बच्चों के साथ खेतों में आके काम कर रहे हैं माशाअल्लाह। बस मौलवी साहब क्या करें, काम इनको कोई आता नहीं है। सुबह सवेरे आए हुए, अभी तक इन्होंने ये काम किया है, अब शाम इनको लग जानी है ये काम होते हुए। हमारी जवानी भी क्या चीज थी, ये काम तो हम घंटों में कर लेते थे। वैसे मौलवी साहब मैं आपके घर ही आ रहा था, लेकिन सोचा आपको देखा तो यहाँ गनीमत जान के। आप तशरीफ रखें, आपके घुटनों में दर्द हो रही है। बिस्मिल्लाह, आराम से आराम से। बिस्मिल्लाह। जी मौलवी साहब तो फरमाइए, क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी? हाजी साहब दरअसल मैंने इस दफा इलेक्शन में आने का सोचा है, इसलिए सोचा था कि आपसे मिलूं। क़िबला आप सच फरमा रहे हैं? जी जी, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं इस दफा क़िबला ये सियासत तो बुरे लोगों का काम है, इसमें आपका क्या काम? हाजी साहब बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन सियासत बजाते खुद एक बुरी चीज नहीं है, लेकिन हमारे जो बुरे सियासतदान हैं उन्होंने इस सियासत को बहुत बुरा बनाया हुआ है। मगर क़िबला अब आपसे क्या छुपाना, वो हमारे पिछले एमएनए साहब आए थे हमारे घर, तो हमने उनसे वादा किया था कि उनको वोट देंगे हम। जी जी, वही लोफर लफंगा। पिछली दफा भी हम सब ने इसी को ही वोट दिया था, और 5 साल में न उसने कोई सड़क बनाई, न कोई अस्पताल, कुछ भी नहीं बनाया। मगर मौलाना साहब वो उन्होंने इस दफा वादा किया है कि वो तमाम जो वादे वो पूरे नहीं कर सके,
वो इस दफा जरूर पूरा करेगा। हाजी साहब, आप तो बुजुर्ग आदमी हैं, आपको तजुर्बा भी है, ये वादे को ऐसे जेब में रखते हैं, ये इस तरह जिस तरह आपके साथ वादा किया, इस तरह के हजारों वादे इनके जेब में होते हैं और निकाल के दे देते हैं। इसी तरह सबके साथ इसने वादे किया। आपको नहीं मालूम कि इसने पिछले दफा भी हजारों लोगों के साथ वादा किया था और एक भी पूरा नहीं हो गया, इसीलिए तो हम इलेक्शन में आ रहे हैं। तो क़िबला साहब, आप नहीं देखते कि यहाँ पे हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर, केबल्स के ऊपर हर टाइम 24 घंटे फिल्में और गाने ही चलते रहते हैं। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, दुरुस्त फरमा रहे हैं। जी जी। हम इलेक्शन में आने के बाद हमने ये सोचा है कि सबसे पहले तो हम यही बुराइयों को ख़त्म करेंगे। हाजी साहब, जो इनकलाबी कदम हमने उठाना है वो सबसे अहम और ज़बरदस्त कदम ये है कि हम केबल के ऊपर और रेडियो के ऊपर शियाज़ान चलाएंगे। ये मौलवी साहब, ये आपने पते की बात की है। और हाजी साहब, उससे बढ़ के एक और जबरदस्त कदम हमने उठाया कि आप हमें कामयाब कराएंगे जब वोट देकर अपना, तो हम पार्लियामेंट में जाकर शिया के हुकूक की भी बात करेंगे। मौलवी साहब, आपने दिल खुश कर दिया मेरा। ये आपने पते की बात की है। मौलवी साहब, मजहब है तो हम हैं, मजहब के लिए तो वोट क्या चीज, हम अपनी जान दे देंगे। हाजी शकूर साहब, एक और बड़ा जबरदस्त इनकलाबी कदम हमने उठाया है। जी फरमाइए। वो ये है कि हम इतने धरने देंगे कि जितने आज तक किसी ने नहीं दिए हैं। मौलवी साहब, आप फिक्र न करें। आप अगर ये इकदाम उठाएंगे ना, हम तो इस इंतजार में थे कि कोई आए आगे ये काम करें। आप देखेंगे कि धरने में सबसे पहले आपका ये बुढ़ा हाजी शकूर हाजिर होगा वहाँ पे। हाजी शकूर साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप जैसे बुजुर्गों के ताउन से ही हम उनसे इनका बदला ले सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ हाजी साहब, लेकिन एक बात यह है कि ये तो आप जैसे बुजुर्गों के ताउन से ही होगा, और आपका ताउन ये है कि आप हमें वोट दे के पार्लियामेंट तक पहुँचाएं। मौलवी साहब, आप फिक्र ना करें। हम तो इस इंतजार में थे कि कोई इस तरह का इकदाम उठाए, कोई आगे आए, कोई हमारे मजहब के लिए काम करें। आपने दिल खुश कर दिया मौलवी साहब, आपने कोई परेशानी नहीं लेनी। और मौलवी साहब, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस दफा ठप्पा जुल्फिकार पे ही लगाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आपने बेफिक्र रहना है। इंशाल्लाह ये आपका बुढ़ा हाजी शकूर आपको वोट देगा और आपके लिए इलेक्शन कैंपेन भी चलाएगा, और इंशाल्लाह अगर हो सके तो दूसरे लोगों से भी बात करके आपके लिए वोट लाएंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया हाजी साहब। अब हम निकल रहे हैं, हमें और भी जगहों पर जाना है। ठीक हो गया मौलाना साहब। मौलाना साहब, आपने बस बेफिक्र रहना है। हाजी साहब, इंशाल्लाह तो फिर मैं इंशाल्लाह। जुल्फिकार के ऊपर ठप्पे को यकीनी समझूं। बस आपने कोई फिक्र ही नहीं करनी। आपने बस यकीनी समझना है, ये बुढ़ा हाजी शकूर अपने साथ साथ अपने सारे मोहल्ले वालों के वोट भी आपको देगा। इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप गाँव में भी इंशाल्लाह जरूर 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 जरूर। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे से ताउन किया और ताउन का वादा किया, और उम्मीद है कि आप ताउन करेंगे हमारे। बहुत 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 शुक्रिया। इंशाल्लाह आपकी जीत होगी, इंशाल्लाह आपकी जीत होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जल्दी जल्दी करो, इस तरह तो शाम हो जानी है। कब काम खत्म करना है तुम लोगों ने? हाय डैड, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? आ गया मेरा बेटा। फाइन डैड। हेलो ब्रदर्स, हाउ आर यू? ये क्या हुलिया बना रखा है बेटा आपने? ओह डैड, आप भी क्यों बैकवर्ड लोगों की तरह सोचते हैं? बहुत अच्छे लग रहे हो। ये देखो, ये भी मेरा बेटा है। कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है ये। एक तुम दोनों हो जो पूरे मुआशरे में मेरा नाम बदनाम करके रखता है। तुम दोनों यहाँ खड़े खड़े हमारा क्या मुंह देख रहे हो? जाओ, मेरे बेटे को जगह दो बैठने के लिए। आ जाओ बेटा, बैठ जाओ। डैड छोड़िए नहीं डेट्स को, सुना है आजकल हमारे इलाके में क्या न्यूज़ है? बेटा, हमारे यहाँ तो आजकल इलेक्शन का सीजन चल रहा है। अच्छा, कौन कैंडिडेट है हमारे इलाके से? हैं बेटा, ये कनकुडेट क्या होता है? नो डैड, कैंडिडेट नहीं, कैंडिडेट यानी उम्मीदवार कौन कौन है हमारे इलाके। अच्छा 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 बेटा, हमें तो तुम्हारी इतनी अंग्रेजी समझ नहीं आती है। हमारे दौर में तो 6ठी क्लास में एक अंग्रेजी का किताब हुआ करता था,
لیکن ہم نے تو دوسری جماعت سے پڑھائی چھوڑ دی، تو ہمیں تو اتنی انگلش سمجھ نہیں آتی۔ خیر بیٹا، اس دفعہ الیکشن میں تو وہ پرانا جو ایم این اے پچھلی دفعہ جو ایم این اے نکلا تھا وہ اس دفعہ دوبارہ حصہ لے رہے ہیں، اور ایک ہمارے وہ مولوی سونامی صاحب اس دفعہ الیکشن میں آ رہے ہیں۔ اوہ آئی سی، تو آپ نے کیا ڈیسیجن کیا ہے ڈیڈ؟ سوری کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ بیٹا فیصلہ کیا کرنا ہے، اس دفعہ میرے خیال سے تم مولوی سونامی کو ووٹ دیں گے، اگر ان کو ووٹ نہیں دیا تو گناہ گار نہیں ہو جائیں گے۔ شیخ سونامی نے وعدہ کیا ہے کہ اسمبلی میں جا کے ہمارے مذہب کے بارے میں بات کرے گا، ہمارے مذہب کے حوالے سے وہ باتیں کریں گے اور ہمارے مذہب کو آگے فروغ دیں گے اور ترقی کرائیں گے، تو میں تو سوچ رہا ہوں کہ شیخ سونامی کو ووٹ دیں گے۔ ڈیڈ گرو اپ پلیز، آپ لوگوں کی سادگی پہ مجھے رونا آتا ہے۔ مذہب، دین، ان کو چھوڑیے، یہ ہر وقت مذہب کرتے رہتے ہیں یہ دیہاتی لوگ۔ آئی ایم ashamed to be your son ڈیڈ۔ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور آپ لوگ مولویوں کے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ کسی سیکولر روشن خیال کو ووٹ دو تاکہ وہ آپ لوگوں کو ماڈرن بنائے، کم از کم اسمبلی میں تقریر انگلش میں کرے گا، کلچرل پروگرام آرگنائز کرے گا، عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کرے گا اور مذہبی رسم و رواج کو ختم کرے گا۔ ویٹ ڈیڈ، کیا ہوا بیٹا؟ my mob is ringing. My friend from USA. Hello bro, how are you? Yes, I'm fine. What about you? غل ملے بیٹا۔ جی ابو۔ بیٹا وہ منتظر کو لاہور سے بلاؤ بیٹا۔ اچھا ابو۔ بیٹا اس کو بولو ابا کا آخری وقت آ گیا بیٹا۔ ابا آپ حوصلہ رکھیں، میں فون کرتا ہوں ابھی۔ بیٹا میں مرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں بیٹا۔ اچھا ابو میں فون کرتا ہوں، آپ حوصلہ رکھیں۔ بیٹا وہ محمد علی کدھر ہے بیٹا؟ چھوڑے ابو اس کو، رات بھر فلمیں دیکھتا ہے اور دن کو گیم، ابھی وہ سو رہے ہیں۔ بیٹا جلدی سے فون کرو میرے ڈاکٹر۔ اچھا ابو۔ آئے میرے خدایا، میں نے سب سے زیادہ محمد علی کو چاہا تھا۔ آئے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ آئے اس نے مجھے دھرتی پہ بوجھ کہا۔ آئے اللہ کسی کو ایسا نافرمان بیٹا نہ دے۔ آئے میرے اللہ، آئے ابو ہاں دیکھے کون آئے؟ ابو اٹھے۔ کون آیا بیٹا؟ السلام علیکم ابو۔ ہائے کیا حالت بنا؟ وعلیکم السلام، میرا بیٹا آ گیا۔ کیا حالت میرا لگتے جگر آ گیا۔ ٹھیک ہے ابو؟ ہائے بیٹا، پریشان نہ ہو ابو۔ بیٹا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا بیٹا اب میں نہیں بچ سکتا۔ بیٹا تم آ گئے ہو نا بیٹا، اب میں سکون کی موت۔ نہیں ابو آپ ایسے باتیں نہ کریں ابو، نہیں ابو آپ خدا آپ کو پجدن پاک کے صدقے شفا عطا کرے گا ابو، آپ بالکل پریشان نہ ہو ابو۔ اے بیٹا میرا بیٹا آ گیا۔ جی ابو میں آ گیا، آپ پریشان نہ ہو ابو، انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ ابو۔ بیٹا اب دعا کرو۔ انشاءاللہ ابو انشاءاللہ خدا آپ کو پجدن پاک کے صدقے صحت عطا کرے گا ابو، آپ پریشان نہ ہو ابو۔ ہائے میرے اللہ، ہائے آپ پریشان نہ ہو ابو۔ میرا بیٹا آ گیا۔ جی ابو میں آ گیا ابو، آپ پریشان نہ ہو ابو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ آپ لاہور سے کب آئے ڈاکٹر صاحب؟ 2-3 دن ہوئے۔ چلو بہت شکریہ، آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔
हाजी साहब क्या हाल है? आपकी तबीयत कैसी है हाजी साहब? आपकी तबीयत का सुनकर बहुत अफसोस हुआ मुझे। मैं आपके पास बहुत पहले आना चाहता था, लेकिन आपको पता है अभी इलेक्शन का टाइम है, तो बहुत मतलब मसरूफ़ हमारा काम चल रहा है, इस वजह से मैं नहीं आ सका। इसके लिए आपसे माजरत खा हूँ और उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द सेहतयाब करें और आप हमारे साथ मिल के इलेक्शन कैंपेन में आएंगे अपने बेटों के साथ। आपने हमसे वादा किया था कि आप हमारे लिए काम करेंगे। हम आपके लिए दुआ वो हैं कि आप जल्द से जल्द सेहतयाब होकर मैदान में आए और एक दफ़ा फिर इस राजा को MNA बनाने में अपना किरदार अदा करें। हाजी साहब ये अब रख लें। और डॉक्टर साहब लाहौर से कब तशरीफ लाएं? चंद दिन हुए मैंने साहब। और आपकी पढ़ाई कैसे जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर जा रही है। तो डॉक्टर साहब आपको देख के बहुत खुशी हुई। इलेक्शन सर पे हैं तो आप आए तो मेरा एक वोट इजाफा हो गया। इंशाल्लाह आप 5 मार्च को अपने बाबा और अपने भाइयों के साथ इलेक्शन में वोट कास्ट करने ज़रूर आएंगे और इंशाल्लाह आप लुम्बड़ी के निशान पर ठप्पा लगा के एक दफ़ा फिर राजा तो नौटंकी को खिदमत का मौका देंगे इंशाल्लाह। MNA साहब आप मुझे एक बात का जवाब दें, आज तक GB में कितने इलेक्शंस हुए और इन इलेक्शन के नतीजे में आम आदमी को मिला ही क्या है? इन इलेक्शंस में MNAs को सिवाय ठेकों के और क्या मिलता है? डॉक्टर साहब इन ठेकों के जरिए से तो हम अपना खर्चा निकालते हैं, इन ठेकों के जरिए तो हम आम गरीब अवाम की खिदमत करते हैं। एक MNA बनने के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ते हैं और यही ठेके हैं जिससे हम अपना 2 करोड़ रुपए पूरा करते हैं। डॉक्टर साहब चलिए आप मुझे एक बात का जवाब दें, गिलगित बल्तिस्तान की जो असेंबली है जिसमें आप इलेक्शन लड़ के जाएंगे उसके पास क्या इख्तियारात हैं? सारा पावर तो ब्यूरोक्रेसी के पास है। हत्ता कि जब एक असिस्टेंट कमिश्नर आपके लोगों पर दहशतगर्दी का कोई दफा लगाता है तो आप सियासतदान उस ऐसी से माफिया मांगते हो, माफिया, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती। डॉक्टर साहब यही वजह है कि आपका राजा एक दफा फिर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। पिछले दफा भी हमसे गलतियां बहुत हो गई, गिलगित बल्तिस्तान को महरूम रखा जा रहा है 72 सालों से। ये आज की बात नहीं है, ये वक्त मांगता है। आपका राजा इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक दिलवाएगा और अपने कौम को कभी मायूस नहीं करेगा। आप एक दफा फिर इत्तेमाद करें अपने राजा पे, फिर आप देखिएगा आपको हुकूक मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। MNA साहब आप और किस फोरम पर लड़ेंगे? कहाँ तक रसाई आपकी? क्यों आम आवाम का बेवकूफ बना रहे हैं? डॉक्टर साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? हम तो हुकूक की बात कर रहे हैं। आप हमें खिदमत का मौका दे दे, अगर हुकूक नहीं दिलवाए फिर आप कहना कि आप काम नहीं कर रहे हैं। हम जितना हमारे बसात के मुताबिक हम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हुकूक भी दिलवाएंगे। ये राजा का वादा है अपनी कौम से, जब तक हुकूक नहीं मिलेंगे ये राजा अपना सर तन मन धन लेके मैदान में हाजिर है। हुकूक मिलेंगे गिलगित बल्तिस्तान को, ये कैसे हो सकता है? देखिए ये आप ज़ाती मफाद के लिए कर रहे हैं और अपने ज़ाती मफाद के लिए कौम की इज्तिमाई मफादात का सौदा करना ये कौम के साथ खयानत है। डॉक्टर साहब आप मुझे खयानतकार कह रहे हैं? हाजी साहब आपका बेटा पागल हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं? MNA साहब आप चाय शाय तो पी ले, आप कहाँ जा रहे हैं MNA साहब? क्या हुआ अब्बू? क्या हुआ अब्बू? आप ठीक है अब्बू? अब्बू आप परेशान हो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ अब्बू। ठीक है नॉर्मल है, कोई मसला नहीं। मैं ये मेडिसिन लिख दे दूंगा आपको। ये जो पहले वाला मेडिसिन है ये आपने सुबह नाश्ते से पहले देना है, बाकी ये 3 टाइम, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम मुंतज़िर बेटा, कैसे हो? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बू की तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। हाजी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? आप आपकी तबीयत ठीक है? कल से काफी बेहतर है? आइए शेख साहब आप तशरीफ रखें, बैठ जाएं, तशरीफ रखें शेख साहब। बहुत बिस्मिल्लाह कीजिए। बहुत शुक्रिया। मुंतज़िर बेटा लाहौर से कब आए? आपको यहाँ पे देख के बड़ी खुशी हो रही है मुझे। आप तो पहले से ही मजहबी रहे। मुंतज़िर बेटा मुझे उम्मीद है कि आप वोट मुझे ही देंगे और जुल्फ़िकार पर ही ठप्पा लगाएंगे। आप तो शेख साहब हैं, आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी बेटा इसमें बुरी बात क्या है? शायर मशरक़ अल्लामा इक़बाल ने फरमाया है कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। शेख साहब वो पूरा शेर मैं आपको सुनाता हूँ। वो शेर इस तरह से है, जलाले पादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी।
اس شعر میں علامہ اقبال نے جمہوریت اور بادشاہت دونوں کی مذمت کی ہے اور نظام اسلامی کے احیاء کی بات کی ہے. اقبال کو آپ سے زیادہ میں سمجھ سکتا ہوں. وہ تو آپ کے عمل سے لگ رہا ہے شیخ صاحب. ماشاءاللہ آپ 20 سال ایران میں رہے ہیں, آپ امامت پر اعتقاد رکھتے ہیں, آپ نے ایران میں 20 سال امامت کا نصاب پڑھا ہے, لیکن آج یہاں پر آپ کو جمہوریت کی تبلیغ کرتے ہوئے دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے شیخ صاحب. منتظر بیٹا, آپ پڑھے لکھے ہو, سمجھدار ہو, آپ کون سی دنیا میں رہ رہے ہو؟ ایران میں ہر 4 سال بعد الیکشن ہوتا ہے, پتہ ہے کہ نہیں آپ کو یہ؟ میں الیکشن پر بات نہیں کر رہا شیخ صاحب, میں نظام کی بات کر رہا ہوں. ایران میں نظام امامت ہے اور وہاں پر انتظامی امور چلانے کے لیے الیکشنز ہوتے ہیں, اور یہاں پر نظام جمہوریت ہے اور یہاں اس سلسلے میں الیکشن ہوتے ہیں. آپ بھی ہمارے ملک میں نظام امامت لے آئے اور بے شک اس کے بعد آپ بھی الیکشن لڑے. ایسی صورتحال میں جب آپ انتظامی امور چلانے کے لیے الیکشن لڑیں گے تو میں بھی اپنا ووٹ آپ کو ہی دے دوں گا شیخ صاحب. بیٹا میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا ووٹ مجھے دے دیں اور ایک بار آپ مجھے کامیاب کر کے اسمبلی تک پہنچائیں. اسمبلی میں شیعہ کے حقوق کی بات کروں گا, کوئی تو ہو جو وہاں پہ شیعوں کے حقوق کی بات کرنے والا ہو. شیخ صاحب دوسرے نظاموں کے اسمبلی میں جا کر اپنے حقوق کا دفاع کرنا ہوتا تو ائمہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کوئی بھی امام کسی بھی طاغوتی حکومت کا حصہ نہیں رہا ہے, بلکہ ائمہ نے ان کی مخالفت کی ہے اور ان کے خلاف مبارزہ کیا ہے. بس یہی وجہ ہے کہ طاغوتی حکومتوں نے ائمہ کو قید میں رکھا, ان پر مظالم ڈھائے. اگر ائمہ بھی آپ کی طرح ان کی حکومتوں میں ان طاغوتی حکومتوں کا حصہ بنتے تو وہ ائمہ کو شہید نہ کرتے. بیٹا ائمہ کے حالات اور تھے, آج ہمارے حالات اور ہیں. اگر آپ جیسے پڑھے لکھے نوجوان اس طرح کی باتیں کر کے علماء کو سیاست سے دور کریں گے تو پھر سیکولر اور ناپاک لوگ سیاست میں آئیں گے. میں سیاست پر بات نہیں کر رہا شیخ سونامی صاحب, میں طرز سیاست کی بات کر رہا ہوں. میں طاغوتی نظام میں سیاست کی مخالفت کر رہا ہوں. اگر آپ موجودہ سیٹ اپ میں الیکشن لڑیں گے تو آپ اور کسی ایک سیکولر بندے میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. بیٹا آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ حاجی صاحب دیکھیں آپ کے بیٹے کو, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے ایک سیکولر بندے سے موازنہ کر رہے ہیں. آپ بیٹھ جائیں. آپ صرف جنازے پڑھانے کے لیے مولویوں کے پاس آتے ہیں. اگر آپ اسی حالت میں مر گئے تو میں آپ کے جنازے پڑھنے کے لیے نہیں آؤں گا. آپ غصہ نہ ہو شیخ صاحب. چھوڑیے شیخ صاحب. جیسا کہ آپ نے مشاہدہ کیا کہ ان سیاستدانوں میں کوئی قوم پرست تھا, کوئی مذہبی تو کوئی سیکولر تھا, لیکن ان سب کا ایک ہی مشترکہ ہدف تھا اور وہ اقتدار کی کرسی تھی. اس کرسی تک پہنچنے کے لیے وہ اپنے دلکش اور خوبصورت نعروں کے ذریعے بے شعور عوام کو بے وقوف بناتے ہیں. اور رہی بات غریب اور محکوم عوام کے مسائل کا حل, تو اس کے لیے ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم عصر غیبت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. کیا خدا نے عصر غیبت میں کسی نظام کا تعارف نہیں کرایا؟ کیا عصر غیبت میں دین خدا معطل رہے گا؟ تو کیا ایسے میں انسانوں نے مقام لقاء اللہ کی طرف سفر نہیں کرنا ہے؟ اور اگر کرنا ہے تو اس کے لیے کسی الہی نظام کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایک الہی نظام کی ضرورت ہے, اور وہ نظام امامت ہے. اور یہی نظام امامت آج 1400 سالوں سے معطل ہے, اور اس دوران ہم نے نظام امامت کے مقابلے میں ہر دوسرے نظام کو آزمایا ہے. ملوکیت, کمیونزم, جمہوریت جیسے تمام نظاموں نے آج انسانیت کو کس نہج تک پہنچا دیا ہے. دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی غربت کا شکار ہے, اور وسائل دنیا پر ظالم و جابر حکمران مسلط ہیں. ان سب مسائل کا ایک ہی راہ حل ہے, اور وہ الہی نظام امامت میں ہے. بس امامت واحد راہ نجات.